በተለያዩ አጋጣሚዎች ወደ መዲናችን አዲስ አበባ የሚገቡ ከተለያዩ ዓለም ሀገራት የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ። ታዲያ እነዚህን ዜጎች ሀገራችንን ማሳየት ግድ ይለናል። አሁን ላይ ደግሞ መዲናችን ሀገራችንን ለማሳየት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተንቀሳቅሰው እንግዶችን ለማስተናገድ በጣም ምቹ ናት። ታዲያ ይህንን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ለኦዳ አዋርድን ምክንያት በማድረግ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገር የሚመጡ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ። እነዚህም ባለሙያዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተዟዟርን አዲስ አበባችንን እናስቃኛቸዋለን። ያላቸው ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን አብረናቸው ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው። Okay. What's your name and where are you from? My name is Slatin Pro. I'm from South Sudan. Yeah. What's your profession and how do you... I'm a music producer, a singer and a songwriter. I'm also the CEO of our record label in South Sudan, Weko Records. My name is Jakim. I'm from Seychelles. I don't know if you know about it, Seychelles Island. I know a little bit. Yeah, that's where I'm from. Yeah. What's your profession? Why are you here? My profession is a singer. I'm an artist, full-time job artist. Oh my baby, my sugar, my fire. See you crying, my baby, kachanyar. Kene wedu kayarir kachenin. Oh my baby, inaka you spend my life. I've been loving you from the day you were born. I've been seeing you in my dreams all over me. Ding nu yene ane neng nu, yene ane rembo. Yene ane good poke, and ding nu yene naka. Yeah. You got a golden voice, by the way. Thank you. Sampusa kol, iramoji sadamo soul, yeah, iramoji sadamo soul. Creole dare badare o, fe salam tu bano kotejiro. Yeah, it's Creole that, by the way. It's Creole language. It's your language, right? Yeah, it's not English. It's not my language. Oh. It's Creole. It's how can I say that? It's colonizations that bring Creole. Okay. It's a type of reggae, right? You sing? Yeah, it's dancehall reggae. Dancehall reggae. Reggae music is a music that we African honor it, love it. Like I love Ethiopia, Yeah, you know, and I respect Ethiopia through reggae music. Yeah, red, gold, and green through reggae music. So, as a black people, I know we have a king, and the king was King of Kings, Lords of Lords, and that's why it is an honor to be here in the palace of His Majesty. Oh, you loved it. I love it because it was one of my big dreams to be here in Ethiopia. ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ መተህ ታውቃለህ ወይስ የመጀመሪያ ነው? Yeah. ምን ነበር የጠበቀው? To be honest, እውነት ለመናገር የጠበቅኩት ሌላ ነገር ነበር። ነገር ግን ዛሬ ያየሁት በጣም አስገርሞኛል። ወድጄዋለሁ። እዚህ በጣም ትሁት ናችሁ። ህዝቡ ተጫዋችና ተግባቢ ነው። ከሌላ ሀገር የመጣን ሰው ትወዳላችሁ። ይሄ በጣም አስደስቶኛል። በርግጥ ሁሉንም የአፍሪካ ሀገራት ወንድሞቻችንን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለን የምናስተናግድበት ችሎታ አለን። ነገር ግን የዚህ ሀገር ተለይቶብኛል። yeah. Ethiopia and Seychelles not far from each other. 3 hours. ኢትዮጵያና ሴሸልስ ሩቅ አይደሉም። በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ከገባው በኋላ ያየሁት ነገር አስደንቆኛል። የህዝቡ ለሃይማኖቱ ያለውን አክብሮትና ትስስሩን ወድጄዋለሁ። በነገራችን ላይ ኃይለ ሥላሴን አውቃቸዋለሁ፣ እናከብራቸዋለን። እዚህ ስመጣ በፈጣሪ ትልቅ ቦታ ያላት ሀገር ላይ በተለይ ምድር ላይ መተንፈሴን ማመን አልቻልኩም። ያውም እዚህ ታሪካዊ ቦታ ውስጥ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኔ።
በቀጣይ ጓደኞችንም ማምጣት እፈልጋለሁ። ስለዚህ በቀጣይም ብቻዬን ሳይሆን ከጓደኞቼ ጋር ነው እዚህ መምጣት የምፈልገው። Of His Majesty, I'm breathing. I'm inhale, exhale. You know, it's a big thing for me. Yeah, it's a huge thing for me. And I know some of my friends wanted to come. So now it's my first time, and the second time there will be a large crew coming now. Sudan is really near for it. ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ናት። እንዴት አልመጣህም እስካሁን? South Sudan is an amazing country. አዎ ደቡብ ሱዳን በጣም ምርጥ ሀገር ናት። ህዝቡም ለሰው ያለው ፍቅር ልክ እንደናንተ ነው። So you guys also you need to be moving from one place to another. You need to be going there to visit South Sudan. How do you find አዲስ አበባ እንዴት አገኛት? ምን ነበር የጠበቀው? Your expectation it's more or less From the way I see Addis Ababa, አዲስ አበባ በእኔ አስተያየት ስነግርሽ በጣም የሚያስደነግጥ እድገት ውስጥ ናት። እሱን በጣም ወድጀዋለሁ። ታውቂያለሽ አዳዲስ ህንጻዎችን በየቦታው ስመለከት አስገርሞኛል። አየሩም በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ይቀዘቅዛል ግን ወድጀዋለሁ። I just arrived yesterday. I haven't discovered anything yet, but I follow some of your stuff on the ኢትዮጵያ ሀብታም ሀገር ናት። ምክንያቱም በቀኝ ያልተገዛች ብቸኛው ሀገርም ስለሆነች። ለዚህም ይመስለኛል ህዝቡ ጠንካራ የሆነው። በተለይ በዛ ላይ ቆንጆዎች ናቸው። ድጋሚ መምጣቴም የማይቀር ነው። ምክንያቱም ሻሸመኔንና ላሊበላን መጎብኘት ፈልጋለሁ። እድሉን ካገኘው ከነዚህም በተጨማሪ በርካታ ቦታዎችን ለመጎብኘት ፍላጎት አለኝ። I want to go Lalibela. Lalibela, yeah. Yeah, Lalibela. Yeah, I think there's a few places to visit that I will not get a chance. Because I'm leaving on Thursday night. Okay. Yeah. And it's a little bit sad, but it's okay. I'll be back. ስለ ኢትዮጵያ ምን ታውቃለህ? ስለ ኢትዮጵያ ምን ታውቃለህ? ባህሏን፣ ሙዚቃም ሊሆን ይችላል። I'm a musician. I love the way the Ethiopian culture is. አዎ ሙዚቀኛ ነኝ። የኢትዮጵያን ባህል በጣም ነው የምወደው። የኢትዮጵያ ሰዎች ባህላቸውን ያስቀድማሉ ከምንም በላይ። በጣም ጥሩ ልምድ ነው። የእናንተን ማንነት ታስቀድማላችሁ። የጸጉር አይነታችሁ፣ ዳንሱ በጣም የሚደንቅ ነው። ወድጀዋለሁ። ደቡብ ሱዳን ውስጥ የኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ይደመጣል። መልእክቱ ጥሩ እስከሆነ ድረስ። Which is nice. Which music do you know about Ethiopian music? Not really. እንዲህ የምልሽ የለም። ነገር ግን ምቶቹን አውቃቸዋለሁ። Okay, pleasure to meeting you and have a good day. Thank you so much. Thanks so much. I appreciate it. Okay. Addis Ababa, it's the place for us to refill our spirit, like to rebuild. አዲስ አበባ መንፈስሽን የምታድሽባት ከተማ ናት። ራስሽን የምታይባትም ነው። አፍሪካ ለአፍሪካውያን ነች ብዬ አምናለሁ። ያለንን ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር አዲስ አበባ ማየት ብቻ በቂ ይመስለኛል። በዚህም ህዝቡን አከብረዋለሁ፣ ከተማዋንም ወድጃታለሁ። Thank you so much. Of course, thank you. Thank you for the interview. Okay. Yeah. It is good to be here in the palace. I remember his You're really interview. excited. Yeah, I am. የመጀመሪያው ጉብኝታችን
በዚህ በናሽናል ፓላስ የነበረን ቆይታ ተመልክታችሁታል። አብዛኛዎቹ ሰዎች አዲስ አበባ ሲመጡ የመጀመሪያቸው ነውና ያላቸውን ኤክስፔክቴሽን እና ኤክሳይትመንት እንግዲህ ተመልክተናል። አሁን እንግዲህ ወደ ግማሽ ቀን በደንብ አልፏልና የምሽት ዝግጅት ደግሞ አለን። በምሽት ዝግጅታችን ደግሞ አድዋ ሙዚየምን ጨምሮ የተለያዩ የአዲስ አበባ ቦታዎች ላይ እየሄድን እናስጎበኛቸዋለን። እዛ ላይ ደግሞ የምናገኛቸው የኢትዮጵያ ትልልቅ አርቲስቶች አሉ። በምሽት ፕሮግራም እስክንገናኝ ለአሁን ግን ቻው። ዛሬ እንግዲህ የተገናኘ ነው ከተማችንን እያስጎበኘን ነው ለመጡ እንግዶች። ዋነኛ ያው አላማው ሀገራችንን ከማስተዋወቅ አዲስ አበባን በተለይ ደግሞ መዲናችን ለማሳየትም ነው የመጡ እንግዶችንና ብዙን ጊዜ እንደዚህ አዋርድ የተለያዩ የሽልማት ፕሮግራሞች የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ሲካሄዱ እናውቃለንና አሁን ላይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ውድድሮች እየተካሄዱ እያስተዋልን ነው። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የኪነ ጥበብ ባለሙያ እንደነዚህ አይነት ውድድሮች ሀገራችን ላይ መካሄዳቸው ምን ጥቅም ይሰጣል ብለህ ታስባለህ? እኔ በደንብ ጥቅም አለው እንጂ ያው እዚሁ ሀገርሽ ላይ የምትፈልጊያቸው አርቲስቶች ይመጡልሻል፣ ትገናኛለሽ። ለዚህ ላለነውም አርቲስት ደግሞ ቀለል ይላል ነው። እኛ ሆስት የምናደርገው ነገር ሲሆን ከነሱ ጋር የምናደርገው ግንኙነት አሪፍ ነው። ኮላቦሬሽን ለመስራት ለምሳሌ ብትፈልጊ እዚሁ መጥተውልሻል፣ ከነሱ ጋር ተነጋግረሽ ማድረግ ትችያለሽ። እንደን ያው ቤትሽ ሲዘጋጅ አሪፍ እኮ ነው። እንደ አርቲስት በጣም ደስ የሚል ኦፖርቹኒቲ ነው። የተለያዩ ካልቸር ሼር የምናደርጋቸው ከተለያየ ጋር የመጡ ሰዎች አሉ፣ አርቲስቶች ብዙ የምንማረው ነገር አለ ከነሱ። እንደዚህ አይነት አዋርዶች ደግሞ ከተለያየ ሀገር ሰው ስለሚሰበስብ በጣም የሚገርም ኤክስፒሪየንስ፣ ከሁሉም የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ነው የምናገኘው። እኛ ሀገር ደግሞ መዘጋጀቱ በጣም እንግዲህ እንደምታየው እኛም ቱር አድርገናል፣ ዞረናል። እንደውም ብዙ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁኝ። እንደ ታሪክም እንደ አርቲስትም ለቀጣዩ ነገር ፕሮጀክታችን የሚያግዙ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚያምር ነው። እኔ እንደውም በዚህ አልጠበቅኩኝም ነበረ። በመጋበዜ ደግሞ እዚህ ቱር እንዳደረግም ከነሱ ጋርም ከመጡት አርቲስቶች ጋርም ደግሞ አብሬ ካልቸር ኤክስቼንጅ እንዳደረግ ስላለኝ በጣም ደስ ብሎኛል። አይ ቲንክ በጣም የሚያበረታታ ነው ለሚመጡትም ትንንሽ ገና እየጀመሩ ላሉት ሰዎችም በጣም የሚያበረታታ ነው። እኛም ኢንስፓየርድ ሆነናል አዲስ ነገር ለመጻፍ፣ አዲስ ነገር ስለ ሀገራችን ምን እናገረው ነገር አይ ቲንክ ይመስለኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። አንደኛ የቱሪዝም ዘርፎችን በጣም ከፍ ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር ከብዙ አርቲስቶች ጋር ሰርተን እናውቃለን፣ ግን ሰርተን ስቴጅ ላይ ሳንገናኝ ነው ምን ለያየው። እኔ አሁን ከአርኬሊ ጋር ሰርቼ አውቃለሁ። የሆነ አፍሪካ ታዋቂ ዘፋኞች ስማቸው አልመጣልኝም፣ ከብዙ ዘፋኞች ጋር ሰርተን እናውቃለን። ብዙዎቻችን ግን ስቴጅ ላይ ነው የምንገናኘው፣ ስቴጅ ላይ ነው የምንለያየው። ከዛ በተረፈ ከኋላ ብዙ የምናሳልፋቸው ወይ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሼር የምናደርገው ነገር የለም። አብረን የመስራት እድል ወይ ደግሞ አብረን የመቀጠል ወይ ደግሞ ኮኔክሽናችን የምናሰፋበት ነገር የለም። ስለዚህ እነሱም ከኛ ወስደው የሚሄዱት ነገር የለም፣ እኛም ከነሱ የምንቀበለው ነገር አልነበረም። ዛሬ ግን በጣም በዚህ አጋጣሚ በሻቱ ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከኡማ ሰንጋሪ ጋር ስላገናኘችን ቴንኪዩ ብያለሁ። ምክንያቱም ብዙ አይዲያ ሼር አድርገናል የመስራት ከዚህ በኋላ እሷም ኢትዮጵያ ምን አይነት ናት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ አርቲስቶች በከፊል ሳም በትንሹ እኛን አውቃ
ማየት ያለባትን ሀገራችን ጎብኝታ ማውራት ያለብን አውርታ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሼር አድርገን የስራ ዘርፋችንን ተነጋግረን መለያየት ቀላል ነገር ይመስላል። ቀላል ነገር አይደለም። በቱሪዝምም ለቱሪዝምም ያለው ነገር ከፍተኛ ነገር ነው። ለኪነ ጥበቡም ደግሞ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። እንደዚህ አይነት ዘፋኞች መጥተው ከኛ ጋር ተገናኝተው መሄዳቸው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ስፔሻሊ ለኛ አዲስ አበባ ትንሿ ኢትዮጵያ ነች አይደለ? እያንዳንዱን ነገር ከአዲስ አበባ ሳንወጣ ኢትዮጵያን መግለጽ እንችላለን እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ካልቸራችንን ከማሳየት ከመሸጥ ያለውን አኳያስ አሁን እነዚህ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ፎሎወር አላቸው። ሶ ለብዙ ሰው ከመተናገር አንድ ለዚህ ሰው ብትነግሪ እሱ ደግሞ ለብዙዎች ይነግርልሻል። ሶ አንዳንድ የማይታወቁልን ታሪኮች አሉ። እኛ በጣም የምናውቃቸው ብዙ ዓለም ያውቃል ብለን የምናስበው ግን የማያውቁ አሁን ሌላ ሀገር ስትሄጂ እንደዚህ ቢግ ስቴጆች እንደ አርቲስት ቢግ ስቴጆች የሚያርፉበት ቦታ፣ ሪኸርሳል የሚደረጉበት ቦታ፣ ስቱዲዮ ሪከርድ የሚያደርጉበት ካልቸራችንን መጥተው ኢቭን ሪከርድ ለማድረግ ራሱ የሚቸገሩበት ታይም አለ። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ደግሞ ሲዘጋጁ በቀላሉ ያለውን ነገር እንደ አርቲስት አንዱ ከአንዱ ኮላቦሬት አድርጎ ሰርቶ የሆነ ነገር ለማውጣትም ለመስራትም ነገሮችን በጣም ያቀላል። እንደምታየው ሁሉም ሰው እዚህ ጋር ሙዚቀኛ ከተለያየ ሀገር ነው የመጣው። በዚህ ማለት ኤክስቼንጅ ነው፣ ካልቸር ኤክስቼንጅ። እኛም ከነሱ እየተማረን ከኛም ደግሞ እነሱ የሚወስዱት የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ የሆነ ቦታ ስፍራ ቢኖር ገባሽ ተሰብስበን የሆነ ነገር ሰርተን ሁላችንም በየራሳችን የሆነ አድቫንቴጅ የምንሰጠው ነገር በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል፣ በዩቲዩባችንም ኢክልቢ ሚውዚክም ሊሆን ይችላል። ገባሽ ወዲያው ሰርተን የሆነ ነገር ፕሮሞት የምናደርግበት የምናስተዋውቅበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ሲኖሩ ምንድነው ሌላውም ወደኛ ሀገር የመሳብ የኛን ካልቸር ሞር ኢምፕሬሲቭ ያደርጋቸዋል። አዲስ ነገር ሰው ይፈልጋል፣ ማወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ በቃ ሁሉም ሰው ሲመጣም እዚህ ኦኬ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል እዚህ ሀገር ላይ። ሌላ ቦታ ስቴጅ በጣም ሁሉ ነገር ፋንሲ ነው። እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ስቴጆቹ በጣም የሚያማምሩ ናቸው። ብዙ ነገሮች ፋልስ የተሟሉ ናቸው። እዚህም ሲመጡ ደግሞ እነዚህ አይነት ሰዎች ያላዩት ሰዎች ኢትዮጵያ ሲጠብቃት የነበረው ነገር ደግሞ ልክ ሲያዩት እዚህ ሌላ ቶታሊ ዲፍረንት ነው እና አይ ቲንክ እንግዲህ ከዛ አንፃር አሪፍ ነው በጣም። ሙዚቃ ያግባባሻል። ያው ቋንቋ ባይኖረው በሙዚቃ ትግባቢያለሽ። ስለዚህ ለሀገራችን በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ጥቅም አለው። ከዛም ባሻገር እነሱም ሀገር ሄደን ኮንሰርት የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎቻችንን የምናቀርብበት መድረክ ተከፍቷል። ከአፍሪካ አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ የኪነ ጥበብ ስራዎችን የምናቀርብባቸው ቦታዎች አሉ። እንደነዚህ አይነት ቦታዎች መኖራቸው ምን አይነት ሁሌ አሁን እኛ ኮንሰርት ለማዘጋጀት ምናምን ስናስብ ያው መጀመሪያ ሎኬሽኑን እናስባለናል የቬኑ ምናምን ምንለው እና እንደሱ በደንብ በሰፋ ቁጥር አሪፍ ነው። እኔ በጣም ብዙ ዓለማት ሄጃለሁ። ሶ ለሀገርሽ ዋን ወይ አዘር ማንም መራው ማንም መጣ ማንም እንትን ያው ትመኛለሽ ለሀገርሽ የምታያቸውን ነገሮች ምናምን ቢሆኑ ማለት ነው። ሶ ሁሉ ነገር ለሀገርሽ የተሻለ ኑሮ እንዲያገኝ ምናምን ነው የምትመኘውና አንድም በኪነ ጥበብ ውስጥ ደግሞ የሚጎሉን ነገሮች ለምሳሌ ቬኑ ምናምን ካለ የተወሰኑ ናቸው አሁን ያሉን። ሶ የኮንሰርት ነገር እያደገ ነው አቀራረቡ ምናምን ግን ደግሞ እንደዚህ ቬኑዎች ምናምን የሉንም። አሬና ምናምኖች ያስፈልጉናል።
እሱ ነገር እንግዲህ የሚታዩ ነገሮች አሉ አሁን እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አይደል ግለሰቦችን መግባት አለባቸው ምናም ብዬ ነው ማስበው እንዲያድግ ኢንዱስትሪ ብዙ ይሄ ሀገር ምናም ያው ንግድና ግለሰቦች ደግሞ በጣም ሲገቡበት ነው የሚያድገውና እሱ ላይ በደንብ ከተሰራበት የኢንዱስትሪው ያደገ ይመጣል የሙዚቃውን የሚመለከተኛው ሞር የሙዚቃው ነገር ስለሆነ ሙዚቃውን በዛ ያደገ ይመጣል ብዙ ቬኑ ባለሽ ቁጥር ደግሞ ሰውም ቀለል ብሎት ምናም ይሄ መገፋፋቱ ምናን ያለው ነገር አለ እሱም ቀለል ይያለ በስነ ስርዓት ደግሞ በቲኬት በወንበር ቁጥርሽ ምናም አይነስ ደግሞ የሆነ እየዘመነ ይመጣል ያኔ ትልልቅ ሰዎችን ህፃናት ምናምን ማሳተፍ ተቻለሽ አሁን አንዳንድ ስቴዲየም ምናምን ውጭ ሀገር ስንገባ ህፃናት ገና የወራት ምናን ይዘው ይመጣሉ ለምን ምቹ ስለሆነ በቃ በስነ ስርዓት በቦታሽ በምናምን ሆነ ስለሆነ ትልልቅ ሰዎች ለአመታት የሚደግፉትን ቡድን ለመደገፍ ምናምን ይመጣሉ ኮንሰርቶችም ሲሆን እንደዛ ነው በቁጥር ነምበርሽ ምናምን ስለሆነ በቃ ያ ቦታሽ ማንንም አይዞም በስነ ስርዓት መተሽ ታድመሽ መተይጅበት ነው የሚሆነው እንደሱ አይነት አሰራር ምናምን ይመጣል ልክ እንትኑ ራሱ እየፈቀደልሽ ይመጣል ቬኑ በዛ መንፈስ ሲሰራ ምናምን ትልልቅ ሰዎችም ህፃናት ምናምን መምጣት ይችላሉ ያኔ ሁሉንም የሚያሳትፍ አይነት ይሆናል የኮንሰርቶቻችን ማለት ነው ኢንስፓይሬሽን ነው ሰፖርት እንዳለ ስትሰሪ ገባሽ የሆነ ሰፖርት የሚያደርግሽ ነገር የኛም ጥበብ ደግሞ የተሻለ ነገር ላይ እየሄደ መሆኑን የሚያሳይ ነገሮች አሉና ያ ነገር ለኛ ምን ይፈጥራል በቃ መበርታት እንችላለን ብንሰራ ብናወጣ የሆነ ነገር ብናረግ አሪፍ የሆነ ቫልዩ አለው ብለን ስለምናስብ ይሄ ነገሮች እንግዲህ ይበረታቱ ይቀጥሉ መዲናችን ምን ያክል ምቹ ነች ብለህ ታስባለህ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችን ለማዘጋጀት እንግዳ ለማምጣት ራሱ አሚን አዲስ አበባ እኮ ለአፍሪካ መቀመጫ ነች አሁን አሪፍ እየሆነች ነው ለውጦች አሏት ምንም ኢትስ ኦብቪየስ ደግሞ ያው የሚቀርብ ነገር አለ ገባሽ እንግዲህ የሚቀረው ላይ ደግሞ በደንብ መስራት ነው ከዛ እንጂ ያለው ደግሞ ደስ ይላል አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ቪዥዋል ካወራሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ኩራት ተሰምቶኛል ከነሱ ጋርም ደግሞ አብረሽ እየዞርሽ እንደዚህ ካልቸርሽን ሂስትሪሽን አድዋ ሙዚየም ሄደን ያየነው ነገር ያየነው ታሪክ ምናምን እኔም እንደ አንድ ግለሰብ እንደ ኢትዮጵያዊ ብዙ ማንበብና ብዙ ማወቅ እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ ከነሱ ጋር ደግሞ ሼር ስናደርገው ኦኬ ዌር ፕራውድ ላለው ነገር ላየነው ነገር እንደዚህ ደግሞ በሚያምር ነገር ተቀምጦልን ደግሞ ስናየው በጣም ደስ ስለሚል ስለሆነ እኔ እንጃ ደስ ብሎኛል እኔ ውጭ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እዚህ ሀገር ሲመጡ አይቸገሩም ሊዝናኑበት የሚችሉበት ቦታ እንደገና ሊያዘጋጁበት የሆነ ነገር ኢቨንት ሊያዘጋጁ የሚችሉበትን ቦታ በፍሪደም ሊያዘጋጁት የሚፈልጉትና የሚችሉትና እንዳልኩሽ ቅድም ለቱሪዝምም ለሀገራችንም እይታ የተሰራው ነገር ምን ላይ ደረሰ የሚለው ነገር ያው እይታ ሲኖር አይደለ የሆነ ነገር ሰርተሽ ታበቂ አይደለ ፋይናሊ እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቷል ተብሎ ኮላፕ ተደርጎ ወደ ሀገር የሚሄደው ከዛ የሚመጡ ሰዎች ደግሞ የኔ ነገር አይቶ አሃ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ስለዚህ በቃ እዛ ሀገር ሄደን ይሄን ነገር እናዘጋጅ የሚለውን ነገር እይታቸውን ሞር ያሰፋዋልና ደስ ይላል በጣም